नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे। जय राधा गोविंद राधे। जय राधा नीलमद राधे। जय राधा गोपीनाथ राधे। जय जगन्नाथ सुभद्रा बलदेवा जय सुदर्शन सीता राम लक्ष्मण हनुमान। जय लड्डू गोपाल जय लड्डू गोपाल। जय पंच तत्व जय पंच तत्व। जय निताय गौरांगा निताय गौरांगो निताय गौरांगो निताय गौरांगो। हरि हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव निताय गौर हरि बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन जगत गुरु श्री प्रभुपाद वैष्णव हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हाँ विक्रम प्रभु जी हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम। हरे આપણે कृष्ण સવારનું સુધી રૂમ हरे રાખજો कृष्ण પ્રભુજી। माता जी दंडवत प्रणाम। સવારનો હોય બરાબર 9:15 રૂમ બ્લોક કરજો પ્રભુજી બરાબર છે। हाँ हाँ माता પછી जी કોઈ हरे પરમિશન कृष्ण। માંગે તો પછી કહેજો હા ને। हाँ माता તો આપણે મંગળાચરણથી શરૂઆત કરીશું। આપ સૌ પણ મંગળાચરણ લેશો। મંગળાચરણ આપણે બધા સાથે લઈએ તો આ જે જ્ઞાન છે આપણે જ્ઞાન યોગમાં આપણે પ્રયાણ કરીએ છીએ આના ઉપર આપણે પગ એક પેલું પ્રથમ પગથિયું મૂક્યું છે અને ખરેખર તમે બધા ખૂબ નસીબદાર છો કે આ જ્ઞાન યોગમાં સહભાગી થઈ રહ્યા છો અને ખરેખર જ્ઞાન યોગ કઈ રીતે અઘરું છે આપણને સમજાઈ રહ્યું છે। આપણે બધા અર્જુનજીના જેને કહેવાય ને કે ખૂબ ખૂબ આભારી છીએ કે જો અર્જુનજીએ પ્રશ્ન ન કર્યો હોત 13મા અધ્યાયની શરૂઆતની અંદર તો આ જ્ઞાન યોગની શરૂઆત જ કેવી રીતે થઈ ગઈ બરાબર ને। કે અર્જુનજી તો આપણને ખબર છે કે ભગવાનના પરમ પરમ ભક્ત છે। ઇવન ભગવાનની સાથે એ અવતાર ધારણ કરીને આવેલા છે તો એમને તો બધું જ્ઞાન ન હોય। શંકા કરવાનું કોઈ સ્થાન જ નથી કે અર્જુનજી પાસે જ્ઞાન નથી બરાબર ને। છતાં પણ અર્જુનજી છે એ આપણા બધા માટે
પ્રશ્ન કરે છે અને આપણે બધા છે એમના કારણે આજે આ જ્ઞાન યોગ છે, સ્પેશિયલી જ્ઞાન યોગ છે, એ આપણને મળી રહ્યો છે. તો આપણે એવા ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત અર્જુનજીનો ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરીશું. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત એવા શીલા પ્રભુપાદ અને આપણા મેંગ્રોળ કોલાઈથી છે આ ક્લાસ ચાલી રહ્યા છે એવા શ્રી નમન તત્વ છે. પછી આપણા બધા જ ગુજરાતી બધા વૈષ્ણવ, આપણા સિનિયર વૈષ્ણવ ધર્મેશ્વર પ્રભુથી ચાલુ કરીને છે જીતેન્દ્ર પ્રભુ, જીવેશ્વર પ્રભુ, બધાનો આપણે ખૂબ આભાર માનીએ કે એ લોકોના કારણે આપણે બધા આજે આ ક્લાસ છે એ અંદાજ છે. બરાબર છે. બધાનો આભાર વ્યક્ત કરી અને આપણે મંગલાચરણથી શરૂઆત કરીશું. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાન્ધસ્ય જ્ઞાનાંજનશલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિतं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांश्च. श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत अनंत कोटि वैष्णव मंडली जय. जगत गुरु शिला प्रभुपाद जय. नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. जय हरे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद. हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण माताजी दंडवत प्रणाम. जी सच्चिदानंद माता हरे जी कृष्ण ખૂબ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી હું દંડવત પ્રણામ. દિલથી હરે કૃષ્ણ સ્વાગત કરું માતાજી. છું આપ સૌનું અને આશા રાખી રહી છું કે બધા ખૂબ સારી રીતે ભક્તિ કરી રહ્યા હશો અને બધાનું સ્વાસ્થ્ય સારું હશે અને આપણે બધા બહુ સારી રીતે ભગવાનના જે જ્ઞાન યોગ છે એમાં બધા આપણે સહભાગી થઈ શકીશું એવી હું આશા રાખું છું. અને હરે કૃષ્ણ આપણે- માતાજી. હરે કૃષ્ણ. ગઈકાલે 2-3 માતાજીનો પ્રશ્ન હતો અને મેં જવાબ આપ્યો હતો કે ભાઈ સમજાતું નથી, તો મેં કીધું હતું કે એક ઉપાય છે હરિનામનો. બરાબર. અને આજે મારા શિક્ષા ગુરુ છે સાથે ચર્ચા થઈ તો એમણે આપણા ગુરુ મહારાજના એક્ઝામ્પલ સમજાવ્યું મને કે કલકત્તાના જે વાઇસ ચાન્સલર છે તેમનો આ જ પ્રશ્ન હતો. બરાબર. કે આપણે બધા જે રીતે જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ તો બધાના મનમાં પ્રશ્ન હતા કે સમજાતું નથી. ત્યારે ગુરુ મહારાજે એવું કીધું કે આપણે જ્યારે કંઈ પણ જ્ઞાન લઈએ અને બધું રીડિંગ કરીએ, બરાબર, બહુ જ મહેનત કરીએ, છતાં પણ જો આપણને કાંઈ એવું લાગે કે નથી ખ્યાલ આવતો તો એનો ઉપાય આપણા ગુરુ મહારાજ કે છે સેવા. કઈ ને કઈ ભગવાનની ઘરે સેવા કરીએ, વિગ્રહ સેવા કરીએ, લોકલ ટેમ્પલ હોય તો ત્યાં જઈને સેવા કરીએ. કારણ કે સેવા કરવાથી ઓટોમેટિક ભગવાનનો, જેવી રીતે મેં તમને કીધું હતું કે હરિનામ તો ઉપાય છે, બરાબર છે, પણ ગુરુ મહારાજ સમજાવે છે કે આપણે જ્યારે કંઈ પણ સેવા કરવાની શરૂઆત કરીશું
તો ઓટોમેટિક એ જ્ઞાન છે આપણને આવશે. અને જે આપણને આનંદની અનુભૂતિ જે અત્યારે કેવું થાય કે દાખલા તરીકે આપણે સમજીએ કે આ બધું એકદમ ટેકનિકલ વસ્તુ છે, તત્વ સમજવાનું છે, તો આપણને નથી જ ખબર પડતી ને. જ્ઞાન આપણે જે નથી ખ્યાલ આવતો કે તમે શું કહો છો એમ, તો આપણને થોડું ગભરામણ થાય, મૂંઝવણ થાય, એવું થાય ને કે આ શું ચાલી રહ્યું છે, એવું થાય ને થોડું, બરાબર ને. તો એમાંથી ભગવાન છે આપણને બહાર કાઢશે. અને ભગવાનનું જે જ્ઞાન છે એવું નથી કે એના માટે આ ભૌતિક જ્ઞાન ડોક્ટર એન્જિનિયર હોય એને જલ્દી આવડે, એવું નથી. હા, એમનામાં થોડીક જેને કહેવાય ને કે આઈક્યુ વધારે હોય, જલ્દી એક્સેપ્ટ કરી શકતા હોય છે, એટલા માટે થોડું સહેલું પડે છે ખરું. પણ ગુરુ મહારાજ એવું સમજાવે છે કે આ જે જ્ઞાન છે એ જે સ્પિરિચ્યુઅલ નોલેજ છે એના માટે કોઈ જ ભૌતિક જ્ઞાનની જરૂર નથી. ખાલી ફક્ત ને ફક્ત વૈષ્ણવોની, ગુરુ મહારાજની અને ભગવાનની કૃપા પ્રાપ્ત કરવાની છે. અને એના આ રસ્તો બતાવ્યો હતો. યસ ધર્મિષ્ઠા માતાજી બોલો. તો તમને બધાને મેં એક રસ્તો બીજો બતાવ્યો કે આપણે કઈ ને કઈ સેવા કરીશું. કદાચ ટેમ્પલમાં ન જઈ શકાય તો ઘરે વિગ્રહ સેવા કરીશું. 3 ટાઈમ ભોગ ધરાવીએ, ભગવાન જમ્યા કે નહીં, ભગવાન સૂતા કે નહીં, આવી ચિંતન થાય. ધીમે ધીમે ભગવાન પ્રત્યે પ્રેમ થશે. અને જ્યારે આપણને કોઈ વ્યક્તિ પ્રત્યે પ્રેમ થાય તો પછી એના મનની વાત પણ આપણે જાણી શકીએ છીએ. તો એવું તો ન થાય તો કઈ નહીં, પણ આપણે આજે ભક્તિમાં આગળ વધવા માટે આપણે જ્ઞાન લઈએ, બરાબર ને. આપણને ખબર છે કે આપણે જ્ઞાન યોગ શું કામ કરીએ છીએ, તો કે આપણે ભક્તિમાં ઉન્નતિ થાય, ભક્તિમાં દ્રઢતા આવે. એ દ્રઢતા ક્યારે આવશે કે જ્યારે વિશ્વાસ આવશે. વિશ્વાસ ક્યારે આવશે કે થોડી સમજણ પડશે. સમજણ જ ન પડે તો એક સ્ટેપ આગળ વધે નહીં. તો આઈ થિંક તમને ખ્યાલ આવી ગયો શું કહેવા માંગુ છું. ખ્યાલ આવી ગયો? હરે કૃષ્ણ બધાને. યસ માતાજી. હા માતાજી, હા માતાજી. યસ હરે ધર્મિષ્ઠા કૃષ્ણ. માતાજી બોલો બોલો. હા. હા હું એ જ કહેવા માંગતી હતી કે મેં 5 થી 6 વખત આ 5-6 શ્લોક જી છે ને રીડ કર્યા, જી પણ મને માતાજી. એટલો પડે છે ને, પણ યાદ નથી રહેતું. સેવા તો ઘણી કરું છું, સંધ્યા ભોગ જી બનાવવા જાઉં માતાજી. છું, ડેઈલી છે અમારે અહીંયા જી જી. અઠવાડિયામાં, તો એમાં જાઉં છું. ઓકે માતાજી. ભગવાનની સેવા હા ઘણી બધી કરું છું, ત્યાંય તે મંદિર છે અહીંયા. પણ આ 3 13મું ચેપ્ટર છે ને, એમાં 5 થી 6 હા વખત રીડ કર્યું, પણ હજુ હા કશું માતાજી, એ યાદ છે જ નથી થોડું રહેતું. ટેકનિકલ. આપણે કહીએ છીએ ને કે મેં તમને શું કીધું કે આ જ્ઞાન યુગની શરૂઆત આપણે શરૂઆતમાં કર્મયોગ લીધો, તમને એમાં પણ ખબર પડી જશે. ભક્તિ યોગ તો આપણને તરત ખબર પડી જાય, કારણ કે આપણે બધા આપણો જન્મ ભારતમાં અને એક ગુજરાતમાં થયો છે. અને ગુજરાતની અંદર ઘરની અંદર આ ભક્તિ, ભગવાન કૃષ્ણની ભક્તિ ઘરમાં થતી હોય છે. એટલે એ આપણને સમજાઈ જાય છે ભગવાન જે કહેવા માંગે છે. પણ હવે એ કરવા માટે એ ભક્તિ જે આપણે બધા સહજ રીતે ભક્તિ કરીએ છીએ, એ ભક્તિ ખરેખર સહજ રીતે થવી કેવી રીતે અઘરી છે, અથવા તો એ ભક્તિ જે કરે છે બધા, એ ખરેખર ભક્તિ હતી, ભક્તિ કોને કહેવાય, અથવા તો ભક્તિમાં કેવી રીતે ટકી દેવાય, આ બધી વસ્તુ છે ભગવાન અહીંયા જ્ઞાન યોગમાં આપી રહ્યા છે. અને એટલા માટે થોડુંક અઘરું છે, બરાબર ને. તો કઈ ચિંતા નહીં કરો. આપણે એટલા માટે જ મેં તમને બધાને થતું હશે કે આપણે ઓલમોસ્ટ કેટલા લેક્ચર થયા અત્યાર સુધીમાં? 1 2 3 4 5, બરાબર ને. તો 5 લેક્ચરમાં આપણે 5 શ્લોક લીધા હે ને. તો છતાં પણ આજે ફરીથી પેલા શ્લોકથી લઈ લઈએ આપણે, જેથી કરીને થોડો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય કે અર્જુનજી 6 પ્રશ્ન કરે છે, ભગવાન જવાબ આપે છે. 6 પ્રશ્નની અંદર ભગવાન છે એ ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞની વિશે કહી રહ્યા છે. તો આ શરીર છે એને કર્મનું ક્ષેત્ર કહેવાય, કર્મ કરવાનું સ્થાન, બરાબર. કાર્ય કરવાનું સ્થાન એટલે કે આ શરીર, એને કહેવાય કર્મ ક્ષેત્ર, બરાબર. ભગવાનને અર્જુન પૂછે છે કે ભગવાન ક્ષેત્ર એટલે શું? તો ભગવાન સમજાવે છે કે આ કર્મનું સ્થાન, બરાબર, એટલે કે કર્મનું ક્ષેત્ર, એને કહેવાય છે શરીર. અને એમાં આપણે લેવલ 1 2 માં આપણે એક ખેતરનું એક્ઝામ્પલ લેતા હોઈએ છીએ, બરાબર ને. અને પછી ભગવાન સમજાવે છે, અર્જુનજી પૂછે છે કે ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે શું? તો કે જે શરીરને જાણે એને ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય. શરીર એટલે કે ક્ષેત્ર, ક્ષેત્રને જાણનાર ક્ષેત્રજ્ઞ. ઈઝી છે ને. તો પછી
ભગવાન કહે છે કે શરીરને બે વ્યક્તિ જાણે છે, એક આત્મા જાણે છે અને બીજો પરમાત્મા જાણે છે. તો બે ક્ષેત્રજ્ઞ થઈ ગયા, બરાબર ને? ક્ષેત્ર એક છે, ક્ષેત્રને જાણનારા ક્ષેત્રજ્ઞ તો કે બે છે. તો આપણે એ વિશે સમજ્યા કે આપણે આત્મા છે એ શરીરને જાણે છે, નો ડાઉટ કે આપણે આપણને ઓળખીએ છીએ, પણ આપણે સમજ્યા કે કઈ રીતે આપણે ક્ષેત્રજ્ઞ નથી એ આપણે ડિટેલમાં સમજી લીધું. અને પછી ભગવાન છે એ કેવી રીતે ક્ષેત્રજ્ઞ છે એ પણ આપણે સમજ્યા કે ભગવાન છે એ બધું તત્વતઃ બધું ભગવાન જાણે છે, કારણ કે ભગવાનમાંથી તો બધું ઉદ્ભવે છે, બરાબર ને? તો ભગવાન છે અથવા તો પરમાત્મા પરમેશ્વર છે, એના આપણે ત્રણ રૂપ છે, મહાવિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષા વિષ્ણુ અને શિવદક્ષા વિષ્ણુ. આ ત્રણ વિષ્ણુ છે એને આપણે ચર્ચા કરી કે કઈ રીતે એ ત્રણેય પુરુષ અવતાર ભગવાનના છે, એ કઈ રીતે આપણને હેલ્પ કરે છે, શા માટે ભગવાન છે એ ત્રણ અવતાર લે છે, એ આપણે જાણ્યા કે આ શરીરને બનાવવા માટે ભગવાન છે એ આપણા માટે થઈને ત્રણ અવતાર ધારણ કરે છે. આપણે એ પણ સમજ્યા, બરાબર ને? કે કઈ રીતે આ શરીર અથવા તો આ સૃષ્ટિ છે, આખું ભૌતિક જગત છે, એ કઈ રીતે ભગવાન છે એ એની ઉત્પત્તિ કરે છે, ભગવાન છે એની રીતે ચલાવે છે અને સહાર કરે છે. ભગવાનને કોઈ પણ આસક્તિ નથી, આ સંસાર બનાવે છે, સૃષ્ટિનું સર્જન કરે છે, ભગવાનનો નાશ પણ ભગવાન જ કરે છે. અને આપણે તો નાનકડું એવું ઘર હોય તો આપણને કીધું હોય કે ઘરને ભાંગી નાખો તો આ થતું નથી આપણાથી. તો આ જ્ઞાન છે આપણે અહીંયા આપણે લેવા માટે આવ્યા છે, બરાબર? તો બે શ્લોક ભગવાન સમજાવે છે. પછી ત્રીજો અને ચોથો શ્લોક આપણે લીધો કે 2 દિવસ, બરાબર છે? અને એની અંદર ભગવાન પછી કહી રહ્યા છે 2 શ્લોકની અંદર ભગવાન શું કહે છે કે હું પણ શરીરનો જ્ઞાતા છું, એવું ત્રીજા શ્લોકમાં કહે છે. અને ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન સમજાવે છે કે હવે હું તને આ શરીર છે, શરીરને જાણકાર અને આ પ્રકૃતિ, બરાબર, એ ત્રણેય વિશે હું તને જ્ઞાન આપીશ અને એ તને હું ટૂંકમાં આપીશ. તો ટૂંકમાં શું કામ આપીશ? કે ભગવાન કહે છે કે એ જ્ઞાન છે એને વેદની અંદર ડિટેલમાં આપેલું છે. તો ભગવાન આપણને આજે વેદાંત સૂત્રમાંથી બ્રહ્મસૂત્રમાંથી જ્ઞાન આપે છે ને, એટલે આપણને થોડુંક અઘરું લાગે છે, બરાબર? અને એ અઘરું લાગે છે કારણ કે આ બધી વસ્તુ છે આપણે પહેલી વાર સાંભળી રહ્યા છીએ, આપણને આવું ક્યારે ખબર હતી નહીં, એટલા માટે થોડું અઘરું લાગે છે. પછી આ 5 શ્લોક આપણે સમજ્યા અને એમાં બ્રહ્મસૂત્રના આપણે બધા સૂત્રો લીધા છે. એ સૂત્ર મેં એટલા માટે લીધા છે કે આપણે બધા ભક્તિ શાસ્ત્ર કરી રહ્યા છીએ. તો ભક્તિ શાસ્ત્ર સ્ટુડન્ટને તમને મને તો એક વખત અમારા લોકલ ટેબલમાં અમારે અહીંયા એક્ટિવેટ છે મતલબ, તો વેદાંત સૂત્રની અંદર આપણને એક સૂત્ર આવડતું હતું. મને વેદાંત સૂત્રમાં આપણને કયું સૂત્ર આવડતું હતું? એક સૌથી પહેલું સૂત્ર યથા તો કયું સૂત્ર? બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બરાબર છે ને? તો આ સિવાયના કોઈ સૂત્ર આપણને આવડતા નહોતા. તો ભગવદ ગીતામાં તો આપેલા છે, આપણને કઈ બ્રહ્મસૂત્ર વાંચવા જવાનું નથી, પણ આપણે બધા પ્રભુપાદના જે ભાવા છે એ વાંચતા નથી, એટલા માટે આપણને ખબર નથી, બરાબર? તો હવે આઈ થિંક આપણને બધાને 5 તો આવડી ગયા, બરાબર ને? 5 સૂત્રો તો આપણને આવડી ગયા છે. મારી પાસે બીજા સૂત્ર લખેલા છે, એ ટાઈમ હશે તો આપણે ક્યારે લેશું, કારણ કે આ બધું થોડુંક અઘરું થઈ જશે જો પાછા બીજા લઈશ તો. પણ પ્રભુપાદે જે લીધા છે એ મેં તમને અહીંયા કીધા. અને જે લોકોને વધારે ડિટેલમાં, જે લોકોને ઈચ્છા હોય તો પ્રભુપાદની એક બુક છે અને એ બુકનું નામ છે વૈદિક શાસ્ત્રો સે ચુને હુએ શ્લોક, બરાબર છે? પ્રભુપાદની જ બુક છે, મારી પાસે છે. આ એમાં ડિટેલમાં આપેલું છે. દેખાય છે મારી બુક? નથી દેખાતું માતાજી. તમે લખી નાખો વૈદિક શાસ્ત્રો સે ચુને હુએ શ્લોક, બરાબર છે? તો એમાંથી તમને બધા ડિટેલમાં બધું જાણવા મળશે. એની અંદર કઠોપનિષદના બરાબર બધા શ્લોક છે, શતકોપનિષદના છે, પછી વિષ્ણુ પુરાણના જે શ્લોક પ્રભુપાદ કોટ કરે છે એ બધા શ્લોક એની અંદર છે. મેં કઈ મારી પાસેથી કોઈ એવું જ્ઞાન નથી, આપણે પ્રભુપાદની બુક્સ વાંચી, એમના લેક્ચર્સને વાંચી સાંભળી અને જ આપણે બધા જ્ઞાન લઈ રહ્યા છીએ. ઓકે,
તો આઈ થિંક હવે તમને 1 થી 5 શ્લોકમાં ખબર પડી ગઈ હશે. 1 થી 5 શ્લોકમાં ખબર ન પડી હોય તો ખાલી એક વખત હેન્ડ રેઝ કરો, તો પછી આપણે 6-7 શ્લોક લઈએ. 1 થી 5 શ્લોકમાં કોઈને ખ્યાલ ન આવ્યો હોય તો મને હેન્ડ રેઝ કરો. ઓકે, તો હવે આપણે તમને બધાને કાલે મેં હોમવર્ક આપ્યું હતું, બરાબર ને, કે 6 અને 7 શ્લોક છે એ ચોથા શ્લોકનો આન્સર છે. બરાબર, કે ચોથા શ્લોકમાં ભગવાન ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રના વિશે જે ટૂંકમાં સમજાવવાનું કહેતા હતા, એના પ્રશ્નના ભગવાન કહે છે કે હું તને ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રના વિશે સમજાવીશ કે એની ઉત્પત્તિ કઈ રીતે થઈ છે, એનું બંધારણ કેવું છે, એનું પ્રયોજન શું છે. તો આ બધી વસ્તુ ભગવાન એમ કે છે કે હું તને સમજાવીશ. તો એમને ક્યાં સમજાવ્યું? તો કે 6 અને 7મા શ્લોકમાં. જે ચોથા શ્લોકમાં ભગવાને કીધું કે હું તને આટલી આટલી વસ્તુ સમજાવીશ, તો એ 5 વસ્તુ છે ભગવાને 6 અને 7 શ્લોકમાં સમજાવી છે. તો સૌથી પહેલી વસ્તુ લેશું આપણે ચોથો શ્લોક છે, એ તમે બધા કાઢો પેલા. તત્ ક્ષેત્ર યત ચ. તો યત ચ કોણ મને જવાબ આપશે? યત ચ એટલે શું? અને એનો જવાબ 6થા શ્લોકમાં કઈ જગ્યાએ છે? યત ચ. યસ, જીજ્ઞા પટેલ માતાજી, યત ચ એનો જવાબ 6થા શ્લોકમાં કઈ જગ્યાએ છે? સોરી અથવા તો માતાજી, યત ચ મેં ઇન્ડિવિજ્યુઅલી નથી લખ્યું, મેં તો આખું આમ નિબંધ જ લખ્યું છે તમારા હોમવર્કનું, એટલે મને સેપરેશન મેં કર્યું નથી. પોઈન્ટ વાઇઝ લખું, જો પોઈન્ટ વાઇઝ કરશું માતાજી તો યાદ રહેશે. યસ, હિરલ પટેલ માતાજી, સૌથી પહેલો પ્રશ્ન ભગવાનનો છે તત ક્ષેત્ર યત ચ. તો યત ચ એટલે શું? મેં તમને પ્રશ્ન તો મને કાલે લખાવ્યો તમે, બરાબર છે? હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. એટલે કે કાર્યક્ષેત્ર શું છે એનો અર્થ એવો થશે યત ચ, એટલે કે એ મતલબ અહીંયા એવું છે કે જે અને તે જેવું, એટલે મતલબ કે તે શું છે એનો અર્થ એવો થઈ શકે કે કાર્યક્ષેત્ર તે શું શું છે, છે કર્મક્ષેત્ર. એટલે કે હા, તે શું છે એટલે એનો જ પ્રશ્ન મેં જવાબ કાલે લખાવ્યો હતો કે એના દ્રવ્ય, એનું બંધારણ શું છે. યત છે એટલે એનું બંધારણ શું છે. તો એનો જવાબ ક્યાં છે આપણી પાસે 6થા શ્લોકમાં? માતાજી ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફમાં 24 તત્વો તરીકે. હિરલ માતાજી બોલશે, બધા મ્યુટ રહેજો બધા. હિરલ માતાજી બોલશે કે યત માતાજી. ચ ભગવાને કીધું. હા હા માતાજી, કર્મક્ષેત્ર અથવા તો કાર્યક્ષેત્ર શું છે એ 24 તત્વો નહીં આવે. એ શું છે તો મતલબ કે જીવ જ્યાં રહીને કર્મ કરે છે, એટલે કે કર્મ કરવાનું ક્ષેત્ર. અને એ અહીંયા આગળ પ્રભુપાદના ભાવાર્થમાં આપણે જોઈએ તો ફર્સ્ટ પેરેગ્રાફની અંદર પેરેગ્રાફની જે છેલ્લી લાઈન છે, જો યત ચ એટલે કે એનું બંધારણ શું છે, એમાં મૂળ દ્રવ્ય શું છે, એના ઘટક શું છે. યત ચ એટલે શું? યત ચ એટલે કે તત ક્ષેત્ર. શ્લોક વાંચો, ચોથો શ્લોક વાંચો. તત ક્ષેત્રમ યત ચ, બરાબર? હા, તો તે જે ક્ષેત્ર છે તે શું છે, બરાબર? તો કે એ શું છે એટલે કે એનું એની અંદર ઘટક શું છે, એ બંધારણ શું છે, એના અવયવ શું છે, એ પ્રશ્નનો જવાબ આવે છે પહેલી લીટી આવશે, બરાબર? કે જે પ્રભુપાદ ભગવાન કહે છે મહાભૂતાની અહંકાર. પહેલો જવાબ છે. જેવી રીતે સિક્વન્સમાં પ્રશ્ન છે ભગવાને ચોથા શ્લોકમાં કીધું છે ને, એમ સિક્વન્સમાં જવાબ છે, બરાબર? તો પંચમહાભૂત અહંકાર બુદ્ધિ અવ્યક્તમ એવ ચ, એ પહેલા પ્રશ્નનો જવાબ છે. ઓકે, પેલું જ મહાભૂતાની અહંકારો બુદ્ધિ અવ્યક્તમ એવ ચ, બરાબર? તો આ જવાબ છે યત ચ. માતાજી અહીંયા અવ્યક્ત એટલે 3 ગુણો આવે ને? હા, હું હમણાં પછી છે ને હું છે ને તમને હું ચાર્ટ લઈને આવી છું આજે. ચાર્ટ સાથે સમજાવીશ, ચિંતા નહીં કરો. હા ને, એટલે મને ખબર છે કે આ બધી વસ્તુ થોડી ટેકનિકલ છે, એટલે ચાર્ટ લઈને આવવું જ પડશે. ચાર્ટ મૂકેલો જ છે, હમણાં હું ચાર્ટ લઈ લઉં, બરાબર છે? પછી બીજો પ્રશ્ન છે યત યાદ્રક, બરાબર?
યત યાદ્રક. તો એના માટે મેં તમને શું લખાવ્યું હતું? યાદ્રક એટલે કે શું? વિકાર. એક મિનિટ, આરાધ્યકા સીતા માતાજી, યાદ્રક માં તમે શું લખાવ્યું હતું? યાદ્રક એટલે શું થાય? યાદ્રક એટલે વિકાર ને માતાજી? એમાં નહીં વિકાર માતાજી. કયો? તમે બધા નોટ બદલાય. બનાવતા એ નથી. મેં કાલે બદલાય લખાવ્યું બદલાય હતું. માતાજી, પરિવર્તન ને બદલાય નહીં. કેવી રીતે? પ્રીતિ માતાજી બોલો. પ્રીતિ માતાજી, યાદ્રક નું શું લખાવ્યું હતું? યાદ્રક, પ્રીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. આ આશ્રય શરીર કોનું લે કોના છે? આ આશ્રય શરીર છે, આશ્રય કોના કોણ લે છે? તો શરીર? એનો જવાબ છે, બરાબર, એનો જવાબ 6થા શ્લોકની અંદર જ છે, બરાબર. ઇન્દ્રિયાણી દર્શકમ ચ પંચ ચ ઇન્દ્રિય ગોચરાહા. તો 10 ઇન્દ્રિયો અને મન, આ એ શરીર આનો આશ્રય લે છે. કોનો આશ્રય લે છે? જે બીજી લીટી છે શ્લોકની, બરાબર, 6થા શ્લોકની બીજી લીટી છે. એ જવાબ છે, બીજા પ્રશ્નનો જવાબ છે, યાદ્રક. ઓકે, પછી હવે હેન્ડ રેઝ કરજો. ત્રીજો પ્રશ્ન આવે છે. માતાજી, યાદ્રક છે એટલે પ્રશ્ન શું કીધો? સમજાણું કોનો નથી. આશરો લે છે? સત્ય યાદ્રક. તમે પાસે ભગવદ ગીતા છે કે નહીં? કોઈની પાસે છે છે ખરી તો કોઈ આવડતું હા, નથી તો માતાજી. ભગવદ ગીતામાં વાંચો માતાજી. ભગવદ ગીતામાં 4થો શ્લોક ખોલો અને 6ઠ્ઠો અને 7મો શ્લોક બંને સાથે ખોલો. તે આવે 4થો છે શ્લોક આદ્યક છે એટલે ખોલો. હા એનો પ્રશ્ન કયો ને ખાલી. હા, યાદ્રક એટલે કે ભગવાન અહીંયા સમજાવે છે કે એ આશ્રય કોનો લે છે? આ ક્ષેત્ર છે, આ શરીર બની ગયું પંચમહાભૂતનું, અવ્યક્તનું, બરાબર છે. બુદ્ધિ, મન, બુદ્ધિ, અહંકારનું આ શરીર બની ગયું. તો એ બની ગયા પછી એ આશ્રય એ કોનાથી ચાલે છે? તો કે મન અને ઇન્દ્રિયોથી. આશ્રય કોણ લે છે? મન અને ઇન્દ્રિયોનો. પ્રશ્ન અને જવાબ સમજાય છે ને? એના માટે હું ચાર્ટ લઈને આવી છું, પણ તમે થોડું ડિટેલમાં સમજો, ધીરે ધીરે ખ્યાલ આવી જશે. ખ્યાલ આવ્યો ચંદ્રિકા માતાજી? હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, હવે ખ્યાલ આવ્યો. ઓકે, પછી ત્રીજો પ્રશ્ન છે, યત વિકારી. યત વિકારી, બરાબર. તત ક્ષેત્રમ યત ચ યત યાદ્રક યત વિકારી. તો આ તો તમને બધાને ખબર છે. યસ, લોપા માતાજી બોલો. યત વિકારી નો જવાબ ક્યાં છે? હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા, યત વિકારી એટલે કે આ શરીર કેવી રીતે બદલાય છે? એનો જવાબ છે તો 7મા એમાં શ્લોકમાં છે. ઈચ્છા, કઈ જગ્યાએ છે? ઈચ્છા, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ એ આવશે એમાં. યસ યસ, થેન્ક યુ, સરસ. તો આ જે શરીર છે, બરાબર છે, એના વિકાર છે. સુખ દુઃખ, બરાબર છે, એ એના વિકાર છે. તો આ વિકાર આપણે મનના અને શરીરના બંને પછી ડિટેલમાં લેશું, પણ અત્યારે તમે સમજી લો કે ત્રીજો જવાબ છે યત વિકારી, એટલે કે ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, બરાબર છે. એ જવાબ છે ત્રીજા પ્રશ્નનો. પછી ચોથો પ્રશ્ન છે યતશ્ચ. તો એ પ્રશ્ન શું છે? યતશ્ચ મેં કાલે લખાયો હતો. યતશ્ચ પ્રશ્ન, પેલા પ્રશ્ન સમજીએ પછી જવાબ લઈએ. તો પ્રશ્ન શું લખાયો હતો કાલે? પરમ દિવસે બી લખાયો હતો ના, ગયા ક્લાસમાં. યતશ્ચ એટલે કે એનો અર્થ શું થાય? પ્રશ્ન ભગવાન શું કે છે? ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય? યસ, હરે કૃષ્ણ. હા માતા. જીવનું સ્વરૂપ શું છે? ઉત્પન્ન કેવી રીતે થાય છે? બરાબર છે. યતશ્ચ એટલે કે એક ઉત્પન્ન કેવી રીતે થાય છે. યત પ્રભાવમાં આવશે માતાજી, કે કઈ રીતે એનું સ્વરૂપ અને પ્રયોજન શું છે, એ છે યત પ્રભાવમાં આવશે, બરાબર છે. તો એનો જવાબ શું આવશે? હરે કૃષ્ણ. યસ, ધર્મિષ્ઠા માતાજી, તમને ખબર છે? રીડ કરવું પડશે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભૌતિક પ્રકૃતિમાંથી ઉત્પન્ન થાય છે. ભગવાનની અપરાશક્તિ જે છે એમાંથી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. સ્થૂળ દેહના પંચમહાભૂતોની અવ્યક્ત આવશે, અભિવ્યક્તિઓ. અવ્યક્ત આવશે, પ્રધાન આવશે. શું આવશે? પ્રધાન આવશે, બરાબર છે. એ પ્રધાન આવશે. અને યત પ્રભાવમાં શું આવશે? આ આખું શરીર છે એ યત પ્રભાવ, એ સંઘાતમાં આવશે.
આખું જે આ શરીર છે એ યત પ્રભાવમાં આવશે. હું ડિટેલમાં સમજાવીશ, તમે ચિંતા ન કરો, અત્યારે જવાબ લખી નાખો. યત પ્રભાવનો જવાબ શું કીધો માતાજી? હા, સંઘાત આવશે. મતલબ એનો પ્રભાવ કેવો છે એમાં સંઘાત આવશે એમ ને હા. માતાજી? હા, સંઘાત પ્રયોજન શું છે, બરાબર? શું આપણું આ શરીર છે એ આ શરીર આખું આપણું ભગવાને આ સંઘાત એટલે આખું સંપૂર્ણ શરીર, એમાં બધું જ આવી ગયું, બરાબર? એકલું એવું નહીં કે કંઈક આ બહારનું પંચમહાભૂતનું, બરાબર? એવું નહીં, બધું જ આવી ગયું. અને એનું પ્રયોજન શું છે? તો કે એ શરીરનો ઉપયોગ કરી અને આપણો અંતિમ ગોલ છે એ પ્રાપ્ત કરવો, નહીં કે ભોગ યોનિમાં જવું, બરાબર? એ આપણો અંતિમ ગોલ છે. કે જીવેરે સ્વરૂપ હોય કૃષ્ણ નિત્ય દાસ, એ જે આપણે જાણવાનું છે એ આપણો અંતિમ ગોલ છે. એ આપણે પ્રભાવમાં સમજવાનું છે. સરસ લાઈટ છે, દેખાઈ રહી છે? દેખાય છે. દેખાય છે ને? હા માતાજી. બરાબર છે. તો આમાં છે ને સૃષ્ટિ તત્વો, સૃષ્ટિ બે છે. આપણે ભાગવતમાં સમજીએ છીએ તો અહીંયા તમને થોડું ડિટેલમાં સમજવા મળશે કે કઈ રીતે સૃષ્ટિ છે એ બે છે. તો કે આપણને ખબર છે કે એક સર્ગ અને એક વિસર્ગ. જે ભગવાન બનાવે છે એને આપણે સર્ગ કહીએ છીએ, બ્રહ્માજી બનાવે છે એને આપણે વિસર્ગ કહીએ છીએ, બરાબર છે? તો તમારી પાસે જે લેફ્ટ સાઈડ છે એ સર્ગમાં છે અને રાઈટ સાઈડમાં છે વિસર્ગમાં છે. બે સૃષ્ટિ તમને અહીં બતાવી છે. તો હું તો સ્ક્રીનશોટ પાડી લેજો. તો સૌથી પહેલા જો એવું નથી કે પ્રકૃતિ અને જીવ છે એ ઉત્પન્ન થાય છે. આપણને શું ભગવાન કહે છે કે આ જીવ અને પ્રકૃતિ બે અનાદિ છે. તો એનો અર્થ શું થયો? એનો ક્યાંય જન્મ નથી થયો, એ હતું જ. તો કેવી રીતે સમજી શકાય કે આપણે ગોલોકચાકમાં કહેતા હોઈએ છીએ કે મહાવિષ્ણુ છે, બરાબર? એમાંથી બ્રહ્માંડ ઉત્પન્ન થઈ ગયા. પછી એ બ્રહ્માજી છે, એ બ્રહ્માજી સૃષ્ટિ બનાવે એ પહેલાની વાત છે. બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ થાય, બ્રહ્માજી સૃષ્ટિ બનાવે એ પહેલા ભગવાન છે એ બધો માલ તૈયાર કરીને એમને આપી દે છે. કાચો માલ છે તૈયાર કરીને બ્રહ્માજીને આપી દે છે, બરાબર છે? તો એ કાચો માલ છે એ આ તમારી લેફ્ટ સાઈડમાં છે. તો સૌથી પહેલા છે આ માયા સૃષ્ટિ. બે સૃષ્ટિ છે, બરાબર? આપણને ખબર છે ભગવાનની ટોટલ આમ 3 શક્તિ છે, પણ આપણને વાત કરીએ તો 2 જ શક્તિ, અંતરંગ શક્તિ અને બહિરંગ શક્તિ. તો જે બહિરંગ શક્તિ છે એને આપણે શું કહીએ છીએ? માયા સૃષ્ટિ કહીએ છીએ. હવે માતાજી હરે કૃષ્ણ. અહીંયા હા માતાજી આ સ્લાઇડ છે એ થોડી ઝૂમ કરી શકાશે? સૌથી પહેલા સૃષ્ટિ તત્વ તમારામાં થશે મોબાઈલમાં પ્રભુજી, હું લેપટોપ તમારા ઉપર બેઠો. મોબાઈલમાં ઝૂમ થશે. વિક્રમ પ્રભુજી થાય છે ઝૂમ? પ્રભુજી જુઓ તો. હા માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી, મોબાઈલમાં થાય છે. મોબાઈલમાં થાય છે, લેપટોપમાં નહીં થતી. લેપટોપમાં નહીં. લેપટોપમાં બી થાય છે. મોબાઈલમાં થઈ જશે, કારણ કે મારી પાસે બી હા લેપટોપમાં થાય છે પ્રભુજી. કંટ્રોલ પછી કંટ્રોલ થી એરો માર્ક કરશો ને તો એ ઝૂમ થાય છે. લેપટોપમાં છે હરે તો કંટ્રોલ પ્લસ કરીને એરો માર્ક કરો. કીધી ને એમાં બ્રહ્માજીએ બનાવેલી અને ભગવાને બનાવેલી એવું કીધું ને, એ કઈ સર્ગ શક્તિ? સર્ગ એટલે કે જે ભગવાન ઉત્પત્તિ કરે અથવા તો ભગવાન જેનું સર્જન કરે એને કહેવાય છે સર્ગની સૃષ્ટિ. પ્રભુજી રૂમ બ્લોક કરી દેજો, ને પછી અદ્વૈત આવશે ને તો કોઈને ખબર નહીં પડે. માતા પ્રભુજી હા, લોક રૂમ કરી બ્લોક દીધો કરી માતા. દેજો. કરી હા, દીધો છે. કારણ કે પછી શું થશે, મારે પછી અદ્વૈત સમજાવવામાં મજા નહીં આવે, બરાબર છે ને? હરે કૃષ્ણ. હા, વિક્રમી ભગવાન પ્રભુ પેલા વિક્રમ પણ હરે માતાજી, સોરી માતાજી, વિક્રમ હા પંડ્યા પ્રભુનો જ ફોન હતો મારી ઉપર કે એ ચાલુ મીટિંગમાં બહાર નીકળી ગયા નેટવર્કના ઇસ્યુ ના હા કારણે. હા તો એમને એમને હા એમને હા હા હરે એમને લઈ લો પ્રભુજી. જે જોઈન થઈને પછી લીવ થઈ જતા હોય એ તો મારી વાત થઈ ગઈ હતી ને આપણે, કે જે લોકો નેટવર્ક પ્રોબ્લેમ થાય. માતાજી એવું કરવું પડશે ને, મીટિંગ વેટિંગ પેલું કરવું પડશે, એનેબલ વેટિંગ રૂમ એનેબલ કરવું પડશે. એટલે વેટિંગમાં આવી જશે, જે બી આવશે વેટિંગમાં આવશે. લોક કરીએ તો આવી નહીં શકે. હું તમને પ્રભુજી હોસ્ટ કરી દઉં છું, તમે કરી દેજો એમને, બરાબર? હા
તમે હેન્ડ રેસ કરો પ્રભુજી. એક મિનિટ. વેટિંગ રૂમ એનેબલ તમે મને કર્યો છે? કો-હોસ્ટ આપી દેજો. તમે મને કો-હોસ્ટ હરે કૃષ્ણ માતાજી અમે લોકો એડમિટ કરીએ ને તો થઈ જાય છે, એ લોકો જોઈન થાય ને તો. અચ્છા, વિક્રમ પંડ્યા પ્રભુજી એડમિટ કરી દો છો. ઓકે, કરી દીધા માતાજી, પેમેન્ટ એડમિટ કરી દો. હા, કરી દીધા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હા, કરી દો, હા, કરી દો. ભગવાન જે સૃષ્ટિ બનાવે છે એને કહેવાય છે સર્ગ, અને બ્રહ્માજી બનાવે છે એને કહેવાય છે વિસર્ગ. ઓકે માતાજી, હરે કૃષ્ણ. હા માતાજી, થેન્ક યુ. હવે જે ભગવાન છે, માયા સૃષ્ટિને નિર્માણ ભગવાન કરે છે, બ્રહ્માજી કરતા નથી. બ્રહ્માજીની ઉત્પત્તિ હજી થઈ નથી. યસ પ્રીતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. નહીં, કઈ નહીં, આ પહેલેનો હેન્ડ રેસ છે માતાજી. સોરી. ઓકે, વૃંદાવન વિહારની માતાજી, હરે કૃષ્ણ. પહેલાનો હતો માતાજી. ઓકે. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ભગવાન સૃષ્ટિ બનાવે છે, માયા સૃષ્ટિ કહેવાય છે. તો એ જ્યારે મહાવિષ્ણુ છે, એ મહાવિષ્ણુ છે એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે, તો એ વખતે આ જે મહત્તત્વ છે ને, એ તમે ગોળોકા ચાર્ટ આપણે જોઈએ ને, તો જે જગ્યાએ મહાવિષ્ણુ હોય છે, બરાબર, મહાવિષ્ણુની એક્ઝેક્ટ સાઈડમાં આખું બહુ જ મોટું ક્લાઉડ હોય, એમાં એક જગ્યાએ મહત્તત્વ પડેલું જ હોય છે. એનું નિર્માણ ઓલરેડી થયેલું હોય છે, એ ઉત્પત્તિ થતી નથી. મહત્તત્વ માયા સૃષ્ટિ છે. સોરી માતાજી, બહુ એકોઈ વોઇસ આવે છે, ફાળા આવે છે. સોરી માતાજી, સંભળાયું નથી, એકોઈ અને સ્લો વોઇસ છે. માતાજી કૃષ્ણ વોઇસ માતાજી. નહીં આવતો તમારો બરાબર. હરે કૃષ્ણ માતાજી. ઈકો આવે છે માતાજી થોડો. હા, એટલે ફોન ક્લિયર રાખજો માતાજી. હરે એમને કૃષ્ણ સંભળાતું માતાજી. નથી લાગતું, એમને નથી સંભળાતું, ફોન કરવો પડશે. હા, હું ફોન કરી લઉં. માતાજી તમારો અવાજ નથી આવતો. હરે કૃષ્ણ. એની અંદર તો છે, પણ જો તમે આખો પેપર ન વાંચવો હોય તો એ ભાગવતમનો જે બેક સાઈડ નો જે આપણે પ્રભુપાદે પેલું પુસ્તક આપ્યું છે ને, કવર આપ્યું છે ને, બેક કવર, એ બેક કવર ની અંદર આ મહત્વ વિશે લખેલું છે. હા, ખબર નહીં. સોરી માતાજી, બ્લુટૂથ લગાવવાનું ભૂલી ગઈ હતી. હરે કૃષ્ણ, અવાજ આવે છે? હા, હા તમારો માતાજી, બરોબર આવે છે. સંભળાતું નથી. હા, બ્લુટૂથ સોરી લગાવવાનું રહી ગયું. માતાજી, સોરી મારે પહેલાથી ફરી ચાલુ કરવું પડશે. માયા સૃષ્ટિ માતાજી ભગવાન. ફરીથી ફરીથી હા, હા, માતાજી હા. એકવાર લઈ લો ને સ્પષ્ટથી. જો સૌથી પહેલા આ મહત્તત્વ છે, મહત્તત્વની જે સૃષ્ટિ થાય છે એને કહેવાય છે માયા સૃષ્ટિ. એ માયા સૃષ્ટિ જે એ ઓલરેડી જેવી રીતે જીવ અને આપણે પ્રકૃતિ કહીએ છીએ અનાદિ છે, એટલે કે જે આ માયાદેવી છે, એ માયાદેવ નિર્માણ થતું નથી, એ ઓલરેડી છે જ. બરાબર. ભગવાન છે એ ભગવાન જયારે મહાવિષ્ણુ તરીકે અવતાર લે છે, બરાબર, પ્રથમ પુરુષ અવતાર, તો એ વખતે એ સાથે જ આ ભૌતિક જગતનું ઉત્પત્તિ થાય એટલે તરત જ એ જે સૃષ્ટિ છે, માયા સૃષ્ટિ, એ તૈયાર જ છે. હું એમ સમજવા માંગુ છું, એની ઉત્પત્તિ થતી નથી. આપણને ભગવદ ગીતામાં 8મા અધ્યાયમાં પણ ભગવાન આપણને સમજાવે છે કે આ જીવ અને પ્રકૃતિ અનાદિ છે, બરાબર ને? તો એ રીતે અહીં સમજાવું છું તમને કે આ માયા તો સૃષ્ટિ છે. માતાજી માયા સૃષ્ટિ એટલે જ સર્ગ સૃષ્ટિ. હા, સર્ગ. હા, યસ, યસ માતાજી, યસ હરે કૃષ્ણ માતાજી. માતાજી, આપણે ચોથા શ્લોકના ભાવાર્થમાં જે ક્વેશ્ચન ઘણા બધા છે, એ રીતે આમાં શીખડાવું એટલે અમને તો અઘરું પડે છે. હજી આ કઈ બહુ કાંઈ મગજમાં ઉતરતું નથી. આ શરીર કેવી રીતે બન્યું છે, ક્યાં પદાર્થથી બન્યું છે, એ પ્રશ્ન લેતા જાય, સ્લાઇડમાં સમજાવતા જાઉં. હા, એટલે એ ડાયરેક્ટ જો માતાજી હું ડાયરેક્ટ પંચમહાભૂત લઈશ ને માતાજી, હે,
તો હમ. પંચમહાભૂત ક્યાંથી આવ્યા એ તમને કેવી રીતે ખબર પડશે માતાજી? બરાબર. બરાબર ને? ખ્યાલ આવ્યો તમને? આવી જાય પંચમહાભૂત ને. હા આવી જાય પ્રશ્નનો જવાબ આવી જાય, ચિંતા નહીં કરો. હા, હા હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. તો આ મહત્તત્વ છે, એ મહત્તત્વ છે એ ઓલરેડી તૈયાર જ છે. તમે ભાગવતમનો પહેલો સ્કંદ છે એનો બેક કવર છે, એમાં પાછલા આખું કવર હોય ને, તમારી પાસે ભાગવતમ હોય, બ્લુ કલરનું આપણું જે કવર છે એ બેક કવરમાં આ મહત્તત્વનું ઉત્પત્તિ કેવી રીતે લખેલું છે. બરાબર છે? ઉત્પત્તિ થતી નથી, એ ઓલરેડી છે જ. ઓકે, હવે આ મહત્તત્વ છે એની અંદર જ્યારે એ મહત્તત્વ છે એ પ્રધાન ક્યારે કહેવાય છે? જો મહત્તત્વ ત્યારે કહેવાય કે જ્યારે એક્ટિવેટ થાય. જ્યાં સુધી એક્ટિવેટ નથી થતા એટલે અવ્યક્ત. તમારે આવ્યું ને માતાજી, ચંદ્રિકા માતાજી, આપણે હા અવ્યક્ત માતાજી, લખેલું છે. હા, તો એ અવ્યક્ત એટલે કે એ 3 ગુણોની બેલેન્સ અવસ્થા, અને એ 3 ગુણો છે એ એક્ટિવેટ નથી, શાંત પડ્યા છે, હજી કોઈ જાતની ક્રિયા થતી નથી, એને કહેવાય છે પ્રધાન. પણ અહીંયા આપ્યું છે મહત્તત્વ. તો મહત્તત્વ આપ્યું છે એટલે એનો અર્થ એમ થયો કે એ પ્રધાન છે, એક્ટિવેટ થઈ ગયું છે અને મહત્તત્વમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું છે. અહીંયા માયા સૃષ્ટિ પછી ડાયરેક્ટ મહત્તત્વ આપેલું છે. બરાબર છે? ખ્યાલ આવ્યો? મહત્તત્વની અંદર મહત્તત્વ ઉત્પત્તિ કેવી રીતે થઈ ગઈ કે જ્યારે ભગવાન છે એ દ્રષ્ટિપાત કરે છે અને કાલની શક્તિનો ઉપયોગ થાય છે એટલે ઓટોમેટિક મહત્તત્વ છે એક્ટિવેટ થઈ જાય છે. અહીંયા આપણને એની જરૂર નથી એટલે આપણને બતાવ્યું નથી અહીંયા, પણ મહત્તત્વ આવી ગયું એવું તમારે સમજી લેવાનું. બરાબર? માયા સૃષ્ટિમાં શું આવી ગયું? સૌથી પહેલા મહત્તત્વ, અને એની અંદર જ્યારે સત્વ, રજસ અને તમસ, એમાં જ્યારે એકલું તમો ગુણનો પ્રભાવ વધી જાય એટલે અહંકાર ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. અહંકારની ઉત્પત્તિ થાય છે. સમજો, અહંકાર તૈયાર નથી. 3 ગુણો છે, 3 ગુણોની અંદર તમસનો જ્યારે વધારે તમો ગુણની પ્રભાવ વધી જાય, પ્રભુત્વ વધી જાય એટલે અહંકાર તત્વની ઉત્પત્તિ થઈ જાય છે. ખ્યાલ આવી ગયું? હવે આ અહંકાર છે એ ઉત્પન્ન થયો ને પછી શું કરશે? સ્પેશિયલી એક એક ગુણને ટચ કરશે. અહંકાર છે એ સ્પેશિયલી એક એક ગુણને ટચ કરશે. બરાબર? હવે એ જ અહંકાર છે જ્યારે એકલો તમો ગુણને ટચ કરે, તમો ગુણ મિશ્રિત થાય એટલે શું ઉત્પન્ન થાય છે? તો પંચ તન માત્રા અને પંચ મહાભૂત. તો સૌથી પહેલા આ જે પંચ તન માત્રા છે, શબ્દ, સ્પર્શ, રૂપ, રસ અને ગંધ, એ ઉત્પત્તિ થાય છે. તો શબ્દમાંથી આકાશ ઉત્પન્ન થાય છે, શબ્દ તન્માત્રાથી આકાશ ઉત્પત્તિ થાય છે. પછી એ આકાશની અંદર સ્પર્શ તન્માત્રાની મિક્સિંગ થાય એટલે વાયુ ઉત્પન્ન થાય. વાયુની અંદર રૂપ તન્માત્રાનો સહભાગી થાય અથવા તો એની મદદથી અગ્નિ ઉત્પન્ન થાય. જો તમે જોશો કે જ્યારે આપણને પવન, અત્યારે આપણે પંખા નીચે બેઠા હોય તો પવનની અનુભૂતિ થાય ને આપણને, આપણા શરીરને ત્વચાને ખબર પડે ને કે હા આપણને ઠંડી ગરમી લાગે છે, ખ્યાલ આવે છે ને? બરાબર? અને પછી અગ્નિ હોય તો અગ્નિ તમે જોશો કે અગ્નિને સ્વરૂપ હોય ગમે તેવું, એને આપણને દેખાય, અગ્નિ આપણને દેખાઈ શકે છે ને? વાયુ દેખાતો નથી કારણ કે વાયુની અંદર રૂપ તત્વ નથી, રૂપ તન્માત્રા નથી એટલે વાયુ દેખાતો નથી, પણ અગ્નિની અંદર રૂપ તન્માત્રા છે એટલા માટે અગ્નિ દેખાય છે. પછી એની અંદર રસ મિશ્રિત થાય એટલે કે અગ્નિ છે એ જળમાં પરિવર્તિત થઈ જાય છે, અને પછી જળની અંદર ગંધ મિશ્રિત થાય એટલે કે એમાંથી પૃથ્વી તત્વ ઉત્પન્ન થાય છે. તો જેમ ચંદ્રિકા માતાજી કીધું એ પ્રમાણે આ જે પંચમહાભૂત છે, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ અને આકાશ, આ પંચમહાભૂત છે. હવે આ જે છે એ સર્ગની સૃષ્ટિ છે. કઈ સૃષ્ટિ છે? સર્ગની. બરાબર છે ને? એટલે આ જે પંચમહાભૂત છે એ ભગવાન પોતે તૈયાર કરી રાખે છે. ખ્યાલ આવ્યો? પછી બ્રહ્માજી છે આ જ પંચમહાભૂતનો ઉપયોગ કરી અને પછી ભગવાન છે આપણા અલગ અલગ શરીર બનાવે છે. તો અહીંયા તમને સ્ટાર્ટિંગ સાઈડમાં બતાવ્યું છે ને કે સ્થાવર એટલે કે વૃક્ષ અને પર્વત બનાવે છે, તિર્યક એટલે કે કીટક, પતંગા, પશુ, પક્ષી એ બનાવે છે, પછી મનુષ્ય અને દેવતા.
આ બધું નિર્માણ છે એ કોણ કરે છે? બ્રહ્માજી. અને આ બાજુ છે એ પંચમહાભૂત અને પંચતન માત્રા, એ થઈ ગયું સર્વની સૃષ્ટિ, બરાબર. એનો ઉપયોગ કરે છે. આપણે જયારે કોઈ એન્જિનિયર હોય એ જયારે કોઈ બિલ્ડિંગ બનાવે તો એ કઈ રેતી, સિમેન્ટ, કપચી બનાવવા જાય? બનાવવા ન જાય ને, તૈયાર લઈ આવે છે ને. એવી રીતે બ્રહ્માજી છે એ આ આપણા શરીરના જે તત્વો છે, ઘટકો કહેવાય. અને શું કહેવાય? ઘટક. પેલા પ્રશ્ન જવાબ આવ્યો ને માતાજી? યત તત ક્ષેત્રમ યત ચ, બરાબર. તો એમાં જે ઘટકો છે એ આની અંદર આવી ગયા. પંચમહાભૂત અને પંચતન માત્રા આવી ગઈ. એટલે કે આ બધા અવયવો પણ કહી શકાય અને ઘટકો પણ કહી શકાય, બરાબર છે. તો પેલા પ્રશ્ન જવાબ આવી ગયો. હવે બીજો આવશે. બીજો પ્રશ્ન હતો. બીજો પ્રશ્ન શું હતો? યત યાદ્રક, બરાબર. તો આશ્રય કોણ લે છે? તો એ હવે આવશે કે જ્યારે આ અહંકાર છે એ અહંકાર જ્યારે રજોગુણ સાથે મિશ્રિત થાય છે ત્યારે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય અને 5 કર્મેન્દ્રિય ઉત્પન્ન થાય છે. તો જ્ઞાનેન્દ્રિય એટલે કે આંખ, નાક, કાન, જીભ, ત્વચા, આને કહેવાય જ્ઞાનેન્દ્રિય. અને 5 કર્મેન્દ્રિય કે જેનાથી કર્મ થાય, તો કે વાક એટલે કે વાણી, પાણી એટલે કે આપણા હાથ, પાદ એટલે કે પગ, બરાબર. ઉદા અને જનેન્દ્રિય, આ 5 છે એ કર્મેન્દ્રિય છે. એ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થાય છે? તો કે અહંકાર વત્તા રજોગુણ, એનાથી શું થાય છે? આને કહેવાય છે આ બધા. પછી ધીમે ધીમે આવશે કે આના કારણે વિકાર આવે છે, આપણે આગળ સમજીશું. પછી આવે છે વૈકારિક એટલે કે સાત્વિક, તો કે સત્વગુણ. તો સત્વગુણ વત્તા અહંકાર મિશ્રિત થાય તો મન અને ઇન્દ્રિયોના નિયામક દેવતા. હવે તમને પ્રશ્ન થશે કે અહીંયા સર્ગની ઉત્પત્તિમાં પણ દેવતા આવે છે, વિસર્ગની ઉત્પત્તિમાં પણ દેવતા આવે છે. તો શું સમજી શકાશે? કયા કયા દેવતામાં શું ડિફરન્સ આવશે? સર્ગની ઉત્પત્તિની અંદર જ્યારે સત્વગુણ વત્તા અહંકાર મિશ્રિત થાય છે તો એ વખતે મન અને ઇન્દ્રિયોના દેવતા ઉત્પન્ન થાય છે. બ્રહ્માજી પણ દેવતાની ઉત્પત્તિ કરે છે. તમે રાઈટ સાઈડ જોશો, તમે બ્રહ્માજી પણ દેવતાની ઉત્પત્તિ કરી રહ્યા છે. તો શું સમજવાનું છે આમાં? આપણે ડિફરન્સ ખબર પડશે. યસ કૃતિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. હા બોલો માતાજી. આ જે આપણા પંચમહાભૂત છે ને, એમના અધિષ્ઠાતા દેવતાઓ. આમીન. યસ, શરીરના જે બધા આપણા જેટલા અંગ છે, આંખ, નાક, કાન, બરાબર છે, ગુદા, જનેન્દ્રિય, બધા એના નિયંત્રણ દેતા છે. હાથ પગના નિયંત્રણ દેતા ઇન્દ્ર છે, બરાબર. કાનના અશ્વિની કુમાર છે. તો જે ઇન્દ્રિયોના નિયામક દેવતા, જે આપણી શરીરની જેટલી ઇન્દ્રિયો છે એ ઇન્દ્રિયોના નિયામક દેવતા છે, એનું નિર્માણ કોણ કરે છે? ભગવાન કરે છે. આપણે અત્યારથી સમજ્યા હતા કે દેવી દેવતાઓનું નિર્માણ તો કોણ કરે છે? તો બ્રહ્માજી. તો બ્રહ્માજી કરે છે, પણ અહીંયા આટલા દેવતાઓનું નિર્માણ છે એ ભગવાન કરે છે. અને બાકી બધા દેવતા છે એ દેવતાનું નિર્માણ પછી કોણ કરે છે? બ્રહ્માજી. એટલે કે આ શરીરના જે નિયંત્રક છે એ નિયંત્રક છે એ અને મન, એ બંને સત્વગુણના અહંકારની મિશ્રિત થવાથી થાય છે. કોઈને કન્ફ્યુઝન હોય તો હેન્ડ રેઝ કરશે પ્લીઝ. યસ ચિજ્ઞા માતાજી બોલો. મારી માતાજી, જે લાસ્ટ વીક તો હું સોરી લખતી હતી, તમે વૈદિક નું કહ્યું ને, એ વૈકારિક જે કહો સત્વગુણ, હા. વૈકારિક એટલે કે સત્વ. વૈકારિક ને સંસ્કૃતમાં સત્વગુણ ને વૈકારિક કહેવામાં આવે છે. તો કે સત્વગુણ વત્તા અહંકાર મિશ્રિત થાય એટલે મન અને ઇન્દ્રિયોના નિયામક દેવતા ઉત્પન્ન થાય છે.
હવે આ શ્લોકને પેલા પ્રભુપાદ યસ ધારી માતાજી બોલો. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મહતત્વ અને પ્રધાન મતલબ જ્યારે મહતત્વ એક્ટિવેટ થાય એટલે પ્રધાન થાય કે માતાજી એ ડિફરન્સ ના સમજાવો મને. ના, પ્રધાન છે ને એ અવ્યક્ત અવસ્થા છે અને Okay. મહતત્વ છે એ એક્ટિવેટ વસ્તુ છે. મહતત્વ એ ક્રિયાશીલ છે, પ્રધાન છે એ અક્રિયાશીલ છે. અત્યારે પ્રધાનની અંદર 3 ગુણ છે, એ 3 ગુણ છે એ બેલેન્સ અવસ્થામાં છે, હજી એ કઈ ક્રિયા કરતા નથી. બરાબર. અને મહતત્વમાં એ ક્રિયાશીલ થઈ જાય છે, એક્ટિવેટ થઈ જાય છે. આપણે એક્ટિવેટ થઈ જાય કહેતા કે દાખલા તરીકે ગાડી હોય, ગાડી ઊભી હોય, બરાબર, અને પછી ગાડીને આપણે ચલાવીએ તો એક્ટિવેટ થાય એના જેવું. બરાબર. યસ, નિર્મળા વરદાની માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એટલે માતાજી આ તો ભાગવતમનો આખો ટોપિક છે, 2nd ને 3rd કેન્ટોનો, બરાબર. એટલે આ જે તમે આપ્યું ને એ આપણે ઘણીવાર ભાગવતમમાં જોયું છે. તો એનું એક્ઝામ્પલ છે ને તે ઘણા બધા એવું જ લે કે આપણે રસોડામાં આપણા મસાલા છે ને એ પ્રધાન છે અને એમાં વઘાર કરીએ ને બધું જે ખળભળાટ થાય ને એ મહત્તત્વ છે. હરે હા, કૃષ્ણ. એવું કહી શકાય. હા, અને આપણે લેવલ 1 માં લેતા હોય છે ને માતાજી, કે જ્યારે કોઈ તળાવનું પાણી હોય એ એકદમ શાંત હોય, બરાબર, એમાં કોઈ એક કાકડી નાખીએ એટલે જે રીતે વમળ ઉત્પન્ન થાય ને એવી રીતે 3 ગુણ છે એ એમાં આ પ્રધાનમાં ખળભળાટ થાય છે. 3 ગુણ છે એ એક્ટિવેટ થાય છે. યસ, હિરલ પટેલ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 3 ક્વેશ્ચન છે. પહેલું કે આપણે જે નીચે લખ્યું છે ને શરીરમાં 26 ધાતુ, તો એમાં સૂક્ષ્મ શરીરની અંદર જે મન, બુદ્ધિ, અહંકાર અને જે ચિત્ત છે એ શું? મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. હવે જ્યારે આપણા શરીરમાં જ્યારે જીવ છે, ભગવાન જ્યારે જીવોને ગર્ભાન્વિત કરે છે, બરાબર, એટલા માટે એ જીવ છે એ ચેતનામાં જીવના કારણે ચેતના ઉત્પન્ન થાય છે. જ્યાં સુધી શરીરમાં આપણે અત્યારે હું બોલી રહી છું, શું કામ બોલી રહી છું? ચેતના છે એટલે, બરાબર ને. ચેતના ન હોય તો આપણે બોલી શકીએ? એટલે કે આ વસ્તુ જ્યારે આ શરીર જ્યારે બની ગયું એની વસ્તુ છે માતાજી. આપણું નિર્માણ થઈ ગયું, બરાબર. આપણી જે ચેતના છે, આપણે નથી કહેતા ચેતના અને સંગાત. હવે આ જવાબ આવશે માતાજી, બરાબર, કે આ શરીર છે એ જ્યારે બની જાય છે એનામાં ચેતના આવી જાય છે એટલે એ આખું આપણે એવું તત્વ ભણ્યા હતા માતાજી કે જીવનું આત્માનું લક્ષણ જે છે એ ચેતના છે. તો જે લક્ષણ છે ચેતના એ જ. હા, એ લક્ષણ જે ચેતના છે એ ચેતના પણ એક વસ્તુ જ છે ને. કારણ કે ચેતના ન હોય તો કઈ ભલે, હા, એ ચિત્ત. હા, નહીતર એ ન હોય તો આપણે કઈ રીતે આપણે કઈ બી સમજી શકાય. રાઈટ. આપણે એક્ઝામ્પલ આપતા હોઈએ. હા, બોલો બોલો. હા, ઓકે, સોરી માતાજી. બીજો ક્વેશ્ચન કે જે દેવતા કીધા ને, તો જે વિસર્ગ સૃષ્ટિ એટલે કે બ્રહ્માજી દ્વારા જે સૃષ્ટિનું સર્જન થાય છે એમાં જે દેવતા છે એ કયા આવશે માતાજી? જેટલા આપણે સ્કંદ બીજાની અંદર મેં લીધો તો ટોપિક કે આંખના નિયામક દેવતા સૂર્ય છે, મનના દેવતા ચંદ્ર છે, બરાબર છે, કાનના અશ્વિની કુમાર છે, બરાબર છે. એ રીતે જેટલા ગુદાના છે એ મિત્ર દેવતા છે, બરાબર. તો આ બધા દેવતા છે ને એ બધા નિયામક દેવતા કહેવાય છે. એના સિવાયના બધા જ દેવતા એ સિવાયના બધા જ દેવતાઓ નિર્માણ છે. આપણા કુળદેવી શીખે પણ નિર્માણ છે કોણ કરે છે? બ્રહ્માજી કરે છે. અચ્છા, એટલે સૂર્યચંદ્ર જે છે એ નિયામક દેવતામાં હશે. હા, નિયામક દેવતામાં આવી જાય છે માતાજી. ઓકે, ઓકે. અને બાકીના બધા જે છે. હા હા, બોલો બોલો. અને પછી પ્રશ્ન બોલો. ત્રીજો ક્વેશ્ચન માતાજી, જે ચોથા શ્લોકના પ્રશ્ન પૂછ્યા એમાં 6 ક્વેશ્ચન હતા. તો યત ચ પછી હતું કે 5 હતા માતાજી. 5 પ્રશ્ન. યત, હા, યત જો એમાં પ્રશ્ન યત ચ યાદ્રક, યત પ્રભાવ, યત વિકાર અને યતશ્ચ. ઓકે, ઓકે, 5 ક્લિયર. 6 પ્રશ્ન છે જ નહીં માતે, 5 જ પ્રશ્ન છે. જી 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 માતાજી, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. બરાબર. હવે આપણે યસ, કોઈને પ્રશ્ન હોય તો આમાં પૂછી લઈએ. તો પ્રભુપાદ જે સમજાવે છે પેલા શ્લોકને સમજી લઈએ આપણે, બરાબર ને. પછી આપણે ભાવાર્થ આપણે આઈ થિંક નેક્સ્ટમાં જ લેવો પડશે. કારણ કે ભાવાર્થ છે ને થોડો મોટો છે. જો એ લેવા જશું ને તો આપણો આ શ્લોક અધૂરો રહી જશે. શું કરવું છે? પ્રભુપાદ નું લેવું છે કે પેલા ભાવાર્થ લઈ લેવો છે?
હરે કૃષ્ણ. 10 મિનિટ છે આપણી પાસે. યસ, પહેલા આ જ લઈ લે. ચલો. હરે કૃષ્ણ. ભાવસિંધુ પ્રભુજી, હરે કૃષ્ણ. ભાવાર્થ વાંચો પ્રભુજી. હરે યસ, દીપ્તિ માતાજી, બોલો દીપ્તિ માતાજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. એમાં શરીરમાં 36 ધાતુ લખ્યું છે ને, એમાં 26 સ્થૂળ શરીર 26 હા સોરી 26 26 હા હા, તો સ્થૂળ શરીર, સૂક્ષ્મ શરીર અને છેલ્લે લખ્યું છે ચિત્ત શરીર, એવું લખ્યું છે. મને વચાતું નથી, મેં યસ ઝૂમ યસ, કર્યું ચિત્ત શરીર બરાબર છે. ઓકે, હા, હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, વાંચો. હા, તો ભાવાર્થભાઈ શિલા પ્રભુપાદ કી જય. મહર્ષિઓ વૈદિક સૂક્તો અને વેદાંત સૂત્રોના પ્રમાણભૂત કથનોના આધારે આ જગતના ઘટક તત્વોને નીચે પ્રમાણે જાણી શકાય છે. પ્રથમ તો પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ તથા આકાશ એવા 5 મહાતત્વો, મહાભૂતો છે. પછી અહંકાર, બુદ્ધિ તથા ત્રણેય ગુણોની અવ્યક્ત અવસ્થા આવે છે. તે પછી નેત્ર, કાન, નાસિકા, જીભ તથા ત્વચા, આ 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો આવે છે. પછી 5 કર્મેન્દ્રિયો, વાણી, પગ, હાથ, ગુદા તથા જનેન્દ્રિય. તે પછી ઇન્દ્રિયોની ઉપર મન છે, જેને અંદર રહેવાને કારણે આંતરિક ઇન્દ્રિય કહી શકાય છે. તેથી મન સહિત કુલ 11 ઇન્દ્રિયો હોય છે. પછી 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયો હોય છે: ગંધ, સ્વાદ, રૂપ, સ્પર્શ તથા શબ્દ. આ પ્રમાણે 24 તત્વોનો સમૂહ કાર્યક્ષેત્ર કહેવાય. જો મનુષ્ય આ 24 તત્વોના સમૂહને પૃથ્થકરણાત્મક અભ્યાસ કરે તો તે કાર્યક્ષેત્રને સારી રીતે સમજી શકે. ત્યાર પછી ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ તથા દુઃખ આવે છે, જે આંતર ક્રિયાઓ વિકાર છે, અને સ્થૂળ દેહના 5 મહાભૂતોની અભિવ્યક્તિઓ છે. ચેતના તથા ધૈર્ય દ્વારા વ્યક્ત થતા જીવનના લક્ષણો સૂક્ષ્મ શરીર અર્થાત મન, અહંકાર તથા બુદ્ધિના પ્રગટીકરણો છે. આ સૂક્ષ્મ તત્વોનો પણ કાર્યક્ષેત્રમાં સમાવેશ થાય છે. 5 મહાભૂતો મિથ્યા અહંકારની અભિવ્યક્તિ છે, કે જે અહંકારની મૂળ અવસ્થાને જ પ્રદર્શિત કરે છે, જેને ભૌતિકવાદી ધારણા અથવા તામસ બુદ્ધિ કહેવામાં છે. આ વળી 3 ભૌતિક ગુણોની અવ્યક્ત અવસ્થાનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. પ્રકૃતિના અવ્યક્ત ગુણોને પ્રધાન કહેવામાં આવે છે. જે મનુષ્ય આ 24 તત્વોને તેમની આંતરક્રિયાઓ સહિત વિસ્તારપૂર્વક જાણવા ઈચ્છે છે, તેના તત્વજ્ઞાનનો વધુ વિગતવાર અભ્યાસ કરવો જોઈએ. ભગવદ્ ગીતામાં કેવળ સારાંશ આપવામાં આવેલો છે. શરીર એ આ સર્વ તત્વોની અભિવ્યક્તિ છે. શરીરમાં 6 પ્રકારના પરિવર્તનો થાય છે. તે ઉત્પન્ન થાય છે, તે વિકાસ પામે છે, તે ટકી રહે છે, તે ગૌણ પેદાશો ઉત્પન્ન કરે છે, પછી તે ક્ષીણ થવા માંડે છે અને અંતે નાશ પામે છે. માટે ક્ષેત્ર એ અસ્થાયી ભૌતિક વસ્તુ છે. જો કે તેનો સ્વામી ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા એવો ક્ષેત્રજ્ઞ ભિન્ન હોય. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. શિલા પ્રભુપાદની જય. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ પ્રભુજી. તો આઈ થિંક તમને પ્રભુપાદે તો આપણને એકદમ ઇઝીલી સમજાવી દીધું છે. જો આપણે વાંચ્યું હોય ને તો આરામથી ખબર પડી જાય એવું છે કે કઈ રીતે આ પહેલો પ્રશ્ન છે યત ચ, તો કે પંચમહાભૂતનું અને પંચ તન્માત્રાનું બનેલું આ શરીર છે, બરાબર. અને અવ્યક્ત અવસ્થા છે, આમ જોવા જઈએ તો આપણે યત ચ માં આવી જ જાય છે, બરાબર, કારણ કે એનાથી તો શરીર બને છે ને. યસ વિજય પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ વિજય પ્રભુજી. તો હા, એક મિનિટ. હા, ચિત્ત જે લખ્યું છે ને, કારણ કે સૂક્ષ્મ શેમાં મન, બુદ્ધિ, અહંકાર જ સમજાય. આ ચિત્ત એ પાછું અલગ વસ્તુ સમજાયું નહીં. હા, તો હમણાં હિરલ માતાજીનો પ્રશ્ન આ જ હતો માતા પ્રભુજી. નહીં, ચિત્ત છે એમ શબ્દ પૂછ્યો ખાલી. ચિત્ત વસ્તુ એટલે હા, ચિત્ત છે ને, જ્યારે આપણા શરીરની અંદર આત્માનો પ્રવેશ થાય છે, એટલે આત્માના કારણે આખું શરીર છે એ ક્રિયાશીલ બને છે ને, એનામાં ચેતના આવે છે ને. હા, એ ચેતના ન હોય તો આ શરીર છે, શરીરને ખ્યાલ જ ન આવે કે એનામાં આત્મા છે. તમે જ્યારે લેવલ 3 માં તમને આ આખું આવશે કે કઈ રીતે શરીરમાં આત્મા છે એનું કારણ, તો કે આ શરીર છે એ ક્રિયાશીલ આત્માનો, શરીરમાં આત્મા છે એની સાબિતી આપવો, એવું આખું તમારે સમજાવવાનું આવશે.
ઓકે ઓકે આખો ઓકે તમારે લેવલ 4 માં બી આવશે અને લેવલ 3 માં બી આવશે કે આપણા હવે શરીરમાં આત્માનું સ્થાન છે અથવા તો આત્મા છે, બરાબર, એની સાબિતી આપો, પ્રૂફ. આપણે ને પ્રૂફ જોઈએ આપણે ને, તો એ પ્રૂફ છે. હા, યસ. અને નીચે જે ચિત્ત શરીર લખ્યું છે આત્મા અને પરમાત્મા, એ તો એકચ્યુઅલ આપણે હા, ચિત્ત ઓલું એટલું ચિત્ત એટલે એટલી ચેતના છે અને આ ચિત્ત શરીર એટલે કે એ શરીરની અંદર આત્મા અને પરમાત્મા બંને છે. ચેતના એક જ છે, બરાબર. ચેતના આત્માના કારણે છે, ચેતના પરમાત્માના કારણે નથી. ચેતના કોના કારણે છે? આત્માના કારણે. યસ, ભાવસિંહ પ્રભુજી. હા, હરે કૃષ્ણ માતાજી. આપણે છઠ્ઠા કે સાતમા ચેપ્ટરમાં તો આપણે સૂક્ષ્મ શરીરમાં તો 3 જ વસ્તુ લઈ છે, મન, બુદ્ધિ ને સૂક્ષ્મ મન, બુદ્ધિ, અહંકાર. હા, એ તમે લેવલ 1 2 માં આપણે લેવલ 1 2 માં આપણે એ જ આવશે, પણ લેવલ 5 માં આવશે. ના, એટલે આપણે અત્યારે લેવલ 5 માં બી અત્યારે 6 7 ચેપ્ટરમાં એ જ લીધું બેઝિકલી, મન, બુદ્ધિ. અને એ આ જ્ઞાન યોગ આવી ગયું પ્રભુજી. આ જેમ જેમ આપણે આગળ આવશું ને, નવું આવતું જશે. હજી તો ઘણું એવું આવશે પ્રભુજી કે આવું કેમ આવે છે. ચોથું તત્વ એકદમ એડ થયું એટલે થોડું કન્ફ્યુઝ થઈ ગયું, કારણ કે આગળ ક્યાંક એનું સ્પષ્ટીકરણ સેટ પણ આવ્યું નથી અને એકદમ એટલે થોડું કન્ફ્યુઝ થયું. આમ આપણે તો કહીએ છીએ ને કે શરીરમાં 24 તત્વો જ કહેતા હોય છે આપણે તો, બરાબર ને. જનરલી તમે ભાગવતમના પહેલા સ્કંદની અંદર પણ 24 તત્વો જ આવે છે. જોજો તમે પહેલો સ્કંદ આવશે ભાગવતની અંદર, તેમાં 24 તત્વો જ આવે છે. હા, તત્વો 24 જ છે પ્રભુજી, બરાબર. તત્વો 24 જ છે, પણ આમાં એડ કયું એડ થયું? ચલો, કયા 2 તત્વો એડ થયા આની અંદર? એક માતાજી ચિત્ત અને એક પરમાત્મા. હા, તો એ ચિત્ત અને પરમાત્મા તત્વ નથી પ્રભુજી. ચિત્ત અને પરમાત્મા એ તત્વ નથી. એટલા માટે શરીર છે એ 24 તત્વોનું બનેલું છે, એ સાચું જ છે. અહીંયા આપણે આ સમજી રહ્યા છીએ, સર્ગ વિસર્ગની સૃષ્ટિ સમજી રહ્યા છીએ પ્રભુજી. તો એની અંદર આ બંને વગર ચાલે નહીં. ચાલે? આપણે જયારે કઈ સમજવું હોય, તમે કોઈ ટોકીઝમાં પિક્ચર જોવા, મૂવી જોવા જાઓ, બરાબર છે, અને એ મૂવી જોવા જાઓ અને તમને ખાલી ચિત્ર જ દેખાડે તો હાલતા ચાલતા ન દેખાય, એક પછી ખાલી ચિત્ર જ આવે, 1 2, તો હાલે? ન હાલે. એને હલન ચલન થતું જોઈએ ને. મૂવી જોવા જઈએ તો મૂવીને હલન ચલન થતું ન દે તો આપણે મૂવી જોયું કહેવાય? ન કહેવાય. તો આ એવું સમજે કે કોઈ બી વસ્તુનો જે મૂવમેન્ટ કરનાર છે એને 2 એડ કર્યા છે. એ પરમાત્મા ન હોય અને આ ચેતના ન હોય ત્યાં સુધી આત્મા, દાખલા તરીકે સાંભળો પ્રભુજી, કે તમે ઘણા શરીર એવા જોયા હશે કે આત્મા હોય પણ હલન ચલતા ના હોય ને. એવા ઘણા બી કોમામાં હોય, બરાબર. કોઈને પેલું શું કહેવાય થઈ ગયું હોય તો, હા, શોકમાં હોય તો નથી થતું, બરાબર ને. પણ અહીંયા વાત થઈ રહી છે આપણે એક્ટિવેશનની વાત થઈ રહી છે, બરાબર ને. એટલે આને ધાતુ તરીકે બેઝિકલી યુઝ કર્યા છે, 26 ધાતુ. હા, આપણે માતાજી, આત્મા ને પરમાત્મા તો શરીરમાં સાથે પ્રવેશ અને સાથે જ નીકળી જાય ને, કે ઘણીવાર પરમાત્મા હોય પણ આત્મા નહીં હોય એવું બને? ના પ્રભુજી, જેવું આપણે દાખલા તરીકે આજે હું અને તમે અહીંયા જીવિત છીએ, જેવું આપણું મૃત્યુ થાય એટલે કે આપણું શરીરમાંથી આત્મા નીકળી જાય અને જેવો આત્મા બીજા શરીરમાં પ્રવેશ કરે એટલે ભગવાન સાથે જ હોય. એટલે કહે છે ને કે ભગવાન જ આપણા પરમ હિતેચ્છુ છે, પરમ મિત્ર છે. ભગવાન પોતે કે છે, બરાબર, કે હું ભગવાન, હા, આપણે ક્યાંય બી સાથે રહે છે. ભગવાન હંમેશા સાથે રહે છે આપણે. હા, માતાજી, આજે ઇન્દ્રિયોના દેવતાની વાત છે, એનો ઉલ્લેખ કઈ જગ્યાએ છે માતાજી? હું વાંચી લઈશ. બીજા સ્કંદની અંદર છે, ભાગવતમના બીજા સ્કંદની અંદર છે. આવી જશે, ચાલો વાંધો આવી જશે. બીજા સ્કંદમાં આવે છે. હા, બીજા સ્કંદમાં આવે છે, પછી 5મામાં આવે છે પ્રભુજી. ત્રીજામાં થોડું આવે છે, થોડું. ત્રીજા સ્કંદમાં થોડું આવે છે. અને ભાગવત ત્રીજો, આપણું જે ભાગવત નો કોર્સ ત્રીજામાં ચાલે છે, હું અત્યારે પહેલા સ્કંદમાં છું, એટલે ઓટોમેટિક આવી જશે. ચાલો, બરાબર છે. તો આપણે એ સમજ્યા યત ચ યાદ્રક આશ્રય તો કોના હિસાબે શરીર છે? તો કે જો આ ઇન્દ્રિયો છે એ ઇન્દ્રિયો ન હોય તો શરીર કઈ કામનું ખરું? આપણે આ આખું શરીર એમને બની જાય, બરાબર.
અને કોઈને આંખ નાક કાન એવું ન હોય તો હાલે? ન હાલે ને. તો એને પણ એના વગર તો શરીર હાલે જ કેવી રીતે? આત્મા હોય બરાબર, અને આત્મા હોય ને ઇન્દ્રિય ન હોય તો શું કામનું? ઇન્દ્રિય માટે તો આપણે બધા અહીંયા ભટક્યા છીએ, ઇન્દ્રિય માટે તો આપણે બધા અહીંયા આવ્યા છીએ, બરાબર. તો એ રીતે યાદ રખાવે છે. અને વિકાર એટલે વિકાર છે ને શરીરના છે અને મનના. મેં કહ્યું તમે ડિટેલમાં લેશો આપણે કે વિકાર બે જાતના છે. તો કે સુખ દુઃખ ઈચ્છા દ્વેષ, આ ચાર છે ને એ આ શરીરના વિકાર છે. વિચાર કરો કે સુખ અને દુઃખ છે એ શરીરને થાય છે, આત્માને થતા નથી. સુખ દુઃખ છે ને એ આ શરીરના વિકાર છે. એક વખત કોઈ માતાજીનો ભાગવતના ક્લાસમાં પ્રશ્ન હતો, આઈ થિંક, કે આ બધી તકલીફ પડે ને બધું છે તો કે આત્મા દુઃખી થાય ખરો? ના, આત્માને કોઈ લેવા દેવા નથી. ભૂખ લાગે છે તો શરીરને લાગે છે, આત્માને નથી લાગતી. થાક લાગે છે શરીરને લાગે છે, આત્માને નથી લાગતો. સમજી શકાશે કે નહીં સમજી શકાય? ખ્યાલ આવે છે? હા માતાજી. કંઈ પણ થાય છે એ આ શરીર સાથે જ થાય છે, આત્માને કંઈ જ લેવા દેવા નથી. છતાં પણ આત્મા દુઃખી થાય છે, કોઈ જ લેવા દેવા નથી. તો આપણને ખબર, જીતેન્દ્ર પ્રભુજી બહુ જ સરસ કહેતા હોય છે કે ટીવી જોતા હોય, પિક્ચર જોતા હોય, બરાબર, એની આપણે કોઈ લેવા દેવા ન હોય. તો ઘણા માતાજી રોતા હોય છે ને ટીવી જોતા જોતા, હસતા હોય, રોતા હોય, રોતા નહોતા હસતા હોય, કે કોમેડી પિક્ચર ચાલતું હોય અથવા તો કોમેડી સિરિયલ ચાલતી હોય તો આપણે હસીએ કે ન હસીએ? આપણે કઈ લેવા દેવા ખરા? મને ઈ કહો. આ એક્ઝામ્પલ જીતેન્દ્ર પ્રભુનું મેં હંમેશા યાદ રાખ્યું છે કે એનાથી જ આપણને આ દેહાત્મ ભાવમાંથી આપણે બહાર આવશું. એ જ વાતથી કે ખરેખર આ શરીર સાથે આત્માને કોઈ લેવા દેવા નથી. પણ શરીર વગર આત્માને ચાલશે? આત્માને શરીર વગર ચાલશે? નહીં ચાલે માતાજી. એકલો આત્મા કઈ કરી શકશે? કઈ નહીં કરી શકે. એને આશ્રય લેવો જ પડશે આ શરીરનો, બરાબર ને? એટલે આ બે વસ્તુ ડિફરન્સ જો થઈ જાય ને, ખબર પડી જાય ને, તો આ બધી આપણે કઈ જંજાળ, માયાની જંજાળ છે ને એમાં નીકળી જાય. પણ થતું જ નથી. એમાંથી હજી આપણે એવું જ સમજીએ છીએ કે ટીવીમાં સિરિયલમાં જે હસાવે છે એમ જ આપણે હસીએ છીએ ને, એ રીતે જ જીવન જીવીએ છીએ. દાખલા તરીકે આપણે કઈ થોડા દિવસ માટે બહારગામ ગયા હોય, હોટલમાં આપણે રહ્યા હોય, તો એ હોટલમાં આપણને ખબર છે કે આપણે 2 દી 4 દી 5 દી દેવાનું છે. એને આપણે આપણું ઘર કરી નાખીએ છીએ, કરીએ છીએ ઘર. પણ અહીંયા આ શરીરને આપણે ઘર કરી દીધું છે. ના, આ જ મારું શરીર છે, આ જ હું છું, આ જ હું છું. અને એમાંથી બહાર નીકળી શકતા નથી, કારણ કે એમાં આપણો કઈ વાંક નથી. આપણને આવું કોઈ જ્ઞાન નથી આપ્યું. અને બીજું કે આત્મા અનંત જન્મથી કોઈને કોઈ શરીરમાં ભટક્યા જ કરે છે. શરીરમાં છુટકારો મળ્યો જ નથી. મુક્તિ એટલે શું? શરીરમાંથી મુક્તિ મેળવવી, મુક્તિ એટલે શું? આપણે આ શરીરમાંથી મુક્તિ મેળવવી મુક્તિ કહેવાય? મુક્તિ એટલે શું કહેવાય? નહીં માતાજી, જન્મ મરણના ચક્રમાંથી બહાર નીકળી જઈએ અને ભગવત પ્રાપ્તિ કરીએ એને મુક્તિ કહેવાય. ભગવાનની સેવા કરીએ ભગવાનના ધામમાં, તો તે વાસ્તવિક મુક્તિ કહેવાય. બંધનમાંથી નીકળવું. પ્રભુપાદનું એક લેક્ચર છે, એનું મને નામ યાદ નથી આવડતું, કે આપણે આ જ જીવનમાં મુક્ત આત્મા બની શકીએ છીએ. એના માટે મૃત્યુની જરૂર નથી પડતી. આપણે આ જ જન્મમાં મુક્ત આત્મા બની શકીએ છીએ. યસ, રાધિકા સીતા માતાજી, બોલો કઈ રીતે? એ આપણે બધું જ ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને ભગવાનની પ્રસન્નતા માટે દરેક કાર્ય કરીએ ને ભગવાનની સેવામાં જોડાઈએ, તો આપણે ગમે એટલે કહે ને કે ગમે ત્યાં પણ આપણો જન્મ થાય, પણ તે નરકમાં પણ હોય તો કઈ નહીં, પણ ભગવાનની સેવા મળે તો એ જ વાસ્તવિક મુક્તિ છે. મુક્ત આત્મા એટલે કે આ દેહાત્મ ભાવમાંથી મુક્તિ. માતાજી, એકદમ ઈઝી વસ્તુ છે. બરાબર માતાજી, આ દેહાત્મ ભાવમાંથી મુક્તિ એટલે આપણે મુક્ત આત્મા થઈ ગયા, બરાબર? કંઈ પણ થાય છે આ શરીરને આપણને કોઈ ફેર પડતો નથી. આત્મા મુક્ત છે, શરીરથી મુક્ત આત્મા. દેહાત્મ ભાવમાંથી મુક્તિ એટલે મુક્ત આત્મા.
ગુરુ તો મહારાજ એ ને જ નથી એક્ઝામ્પલ થતું આપણાથી, એ જ નથી થતું ને આપણાથી. આપણે હરે બધા, કૃષ્ણ. હા બોલો. ગુરુ મહારાજ ને એક્ઝામ્પલ આપી શકે ને, એમને આટલી બધી પીડા છે તે છતાં બી એ અત્યારે, હા, એ આપણા ગુરુ મહારાજ છે, ઇવન ઘણા બધા પ્રભુપાદના ડિસાઇપલ છે, બધા અહીંયા પણ એમને આ ભૌતિક જગતના કોઈ કાર્યકલાપોથી ફેર પડતો નથી. એને કહેવાય મુક્ત આત્મા. બરાબર? એને શરીરને કઈ થાય તો એનો ગોલ શું છે? તો કે ભાઈ મારો આ આત્મા છે, અથવા તો હું છું, આત્મા એટલે કે હું છું, તો કે મારું કામ શું છે? તો કે ભગવાનની સેવા, બસ. અને હું ભગવાનનો દાસ છું. હું ભગવાનનો દાસ છું, મારે ભગવાનની સેવા કરવાની છે. પછી એમાં મને કંઈ પણ અડચણ આવે તો અડચણ આવે તો તકલીફ નથી, ન આવે તોય તકલીફ નથી. ભગવાન કહે છે ને આપણને 3જા અધ્યાયની અંદર કે ન તો કર્મ ફળનો ત્યાગ કરે છે કે ન તો એની ઈચ્છા રાખે છે. કર્મ ફળની ઈચ્છા પણ નથી રાખવાની, કર્મ ફળનો ત્યાગ પણ નથી કરવાનો. આ એક મુક્ત આત્માનું લક્ષણ છે. આ આત્મ સાક્ષાત્કારી વ્યક્તિનું લક્ષણ છે કે એ વ્યક્તિ છે, મળે તો લઈ લેવાનો, કઈ વાંધો નહીં. ભગવાન પ્રસાદ સરસ મળે છે તો લઈ લેવાનો, ના મળે તો કઈ વાંધો નહીં. આપણે કર્મના આપણે અધ્યાયમાં બધું ડિટેલમાં સમજતા હોય છે, બરાબર? તો એ રીતે યસ ધર્મિષ્ઠા માતાજી તમારો જૂનો હેન્ડ રેસ છે કે અત્યારે છે? તો એના માટે આપણા જે માતાજી બલદેવ વિદ્યાભૂષણ છે, હા બોલો. કે આ શરીર સાથે લેવા દેવા નથી, તો જે કર્મ કરીએ શરીરથી તો પછી આત્માને કેમ લાગુ પડે? આત્માને કે ક્યાં લાગુ આપણા પડે છે માતાજી? તો આપણે કહીએ ને હા, કે આત્મા શરીર છૂટી જાય તો કર્મ બધા છૂટી જવા જોઈએ ને, તો આપણે એ હા, તો છૂટી લઈ જાય ને જ જઈએ. માતાજી. તમને કદાચ ખબર હોય કે ન હોય, કોઈ શુદ્ધ આત્મા છે, શુદ્ધ ભક્ત છે ભગવાનનો, જ્યારે બરાબર એ શુદ્ધ ભક્ત છે, એ શુદ્ધ ભક્તથી ભૂલ થાય ને તો પણ એને કર્મનું બંધન લાગતું નથી માતાજી. પણ એના માટે શુદ્ધ ભક્ત બનવું જરૂરી છે. જો દાખલા તરીકે આપણા પ્રભુપાદ છે, આપણા ગુરુ મહારાજ છે, ભગવાન શુદ્ધ ભક્ત સમજો તમે, બરાબર છે? તો એમનાથી પણ એવું આપણે કહીએ છીએ કે મનુષ્યની 4 ખામી છે, તો એમાંથી પણ ભૂલ થાય ને? પણ શુદ્ધ ભક્તથી ભૂલ થાય તો એના કર્મનું બંધન લાગતું નથી. કઈ રીતે નથી લાગતું તમને ખબર છે? આપણને લાગે છે. આપણે તો ક્યાં ભગવાન, આપણે તો હજી ભક્તની કેટેગરીમાં નથી આવતા માતાજી. આપણે કનિષ્ઠ ભક્તની 3 ભક્તમાં છે, બરાબર? એમાં આપણે કનિષ્ઠ ભક્તની વ્યાખ્યામાં પણ ફિટ બેસતા નથી આપણે બધા. એટલા માટે આપણને કર્મના બંધન લાગે છે. પણ શુદ્ધ ભક્ત હોય, એનાથી ભૂલ થાય તો પણ એને કર્મનું જે ફળ છે એ શુદ્ધ ભક્તની આસપાસ ફર્યા કરે છે. જ્યારે કોઈ ખરાબ કાર્ય થાય તો એનું ફળ છે શુદ્ધ ભક્તને ટચ નથી કરતું. ઇવન આજે તો સવારે ભાગવતમ ક્લાસમાં એનડી પ્રભુજી કહે છે કે જેના ઘરમાં ભાગવતમ છે એના ઘરમાં યમરાજા આવતા નથી, યમદૂતો આવતા નથી. ભાગવતમ છે એટલે, ખાલી ભાગવતમ છે એટલે. તો જે ભગવાનના શુદ્ધ ભક્ત હોય એનાથી કંઈ પણ ભૂલ થાય તો એનું ભૂલનું પરિણામ છે, એ ફળ છે, એ ભક્તની આજુબાજુ ફરે છે. પછી ક્યાં જાય છે એ ખબર છે કોઈને આ વાતની? તો એ ભાગવતમ વાંચ્યું તો કદાચ. કર્મનું જે ફળ છે, શુદ્ધ ભક્તનો ફળ છે, એ શુદ્ધ ભક્તને ટચ નથી કરતું. પછી ક્યાં જાય છે? ક્યાંક ને ક્યાંક ફળ તો જવું તો પડે જ, ફળને ક્યાંક ને ક્યાંક જવું જ પડે. તો એ ફળ ક્યાં જાય? કોઈને કદાચ કથા તો આપણે લીધી હતી એક વખત, કદાચ કોઈને ખ્યાલ હોય તો શુદ્ધ ભક્તનું જે કર્મનું ફળ છે, બરાબર, એનાથી કઈ બી ભૂલ થાય છે તો એ પરિણામ છે એ જ્યારે એ શુદ્ધ ભક્ત ઉપર કોઈ પણ કંઈ પણ આંગળી ચીંધે, કઈ પણ જાતની, તરત ઈ ફળ અહીંયા પહોંચી જાય. તરત જ ફળ અહીંયા પહોંચી જાય. નિંદા કરે, કાંઈ પણ કરે, અપરાધ કરે, કોઈ પણ શુદ્ધ ભક્તની, આપણે નથી કહેતા કે વૈષ્ણવની અપરાધનો કોઈ તોડ નથી, અને એ આપણને ટચ થઈ જાય છે. આ રીતે આ સમજાવું છે. ઓકે માતાજી, આઈ થિંક ટાઈમ થઈ ગયો છે. હરે કૃષ્ણ. મને સમય કહી દેવો હો, આજે મારું ધ્યાન નહીં રહ્યું. આપ સૌ ખૂબ ધન્યવાદ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્યશ્ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત અનંત કોટી વૈષ્ણવની જય. જગતગુરુ શ્રીલ પ્રભુપાદની જય.
श्रीमद् भगवद गीता भागवतम चैतन्य चैतन्य रामायण जय सदगुरुदेव की जय सभी भक्तगण की जय हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम हरे हरे कृष्ण कृष्ण माता माता जी जी दंडवत प्रणाम थैंक यू माता जी हरे हरे कृष्ण माता जी धन्यवाद। माता जी प्रभु जी रिकॉर्डिंग स्टॉप कर दीजिए प्रभु जी।